ویکسین کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آکسفورڈ سے جو خبر آئی تھی وہ بھی اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر رہے. پورا سال تو خان صاحب نے بھی کچھ بہت ہی اچھی خبر ہے, وہ بھی شیئر کر لیں, لوگوں کو تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 50% جو ہیں ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. اب یہ فگر ہے پاکستان میں ہے 90% خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. زبردست. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور کہتا تو ہم ڈاؤٹ کرتے. یہ فیصل وابڈا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں. اب آپ مجھے پتہ ہے اس پہ اعتراض کریں گی, مجھے لگ رہا تھا مجھے ڈریگ کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے قابو آنے والا نہیں ہوں, میں آپ کے حربت سب سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اعلان کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے, فیصل وابڈا نے نہیں کیا. کوئی ذاتی نہیں, وہ سیریس نہیں ہوتے, بڑے اچھے آدمی, بڑے بہترین آدمی ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, خوش طبع ہیں, کہتے ہیں کروڑوں نوکریاں 2 ہفتے میں مل جائیں گی. پستول لے کے ایمبیسی پہنچ جاتے ہیں, چینی ایمبیسی. گرم خون ہے, جوش مارتا ہے. جوش مارتا ہے. تو گرم خون جوش مارتا رہے نا, کاروبار حکومت چلانے کے لیے یہ لوگ موضوع نہیں ہیں. ہاں جی, اپنے لیڈر. چلے میں آپ کو واپس ٹریک پہ اب لے آتی ہوں. اچھا جی, ایک تو یہ خبر آئی ہے, یہ بہت ہی اچھی خبر ہے, 90% کا خود بخود ٹھیک ہو جانا. بہت اچھی خبر ہے. یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کی رحمت ہے, اس کا منور مستقبل ہے. اس کے قوانین نہیں بدل دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھونا چھوڑ دیں, ماسک پہننا چھوڑ دیں, فاصلہ رکھنا چھوڑ دیں. خدا اپنا قانون نہیں بدلتا. کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معاشرے پہ وہ کچھ خاص رحمت کرتا ہے. ہم چونکہ ایسے حالات میں رہے ہیں, کو ملیریا کی دوائیں وغیرہ فلاں, اور پولوشن بہت زیادہ اور گندگی بہت زیادہ, کوڑا کرکٹ کراچی میں زرداری صاحب کی مہربانی سے اتنا جمع ہوا کہ تاریخ انسانی میں کسی شہر میں نہیں جمع ہوا. تو اس سے امیونٹی بڑھ گئی ہے. جو بھی اب عمل ہے, ڈاکٹر اس پہ بہتر بات کر سکتے. ایک تو یہ خبر اچھی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ اگرچہ 90 جگہ پہ 90 مختلف قابل اعتماد ادارے ویکسین کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن دواؤں میں زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے. رم ڈیسیویر جو ایک دوا ہے, اب اس کا تجربہ ہو گیا کہ 40% زیادہ مریض صحتیاب ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں ریشو تھا, مختلف فگرز آتے رہتے ہیں, 1.4 1.6 2% اتنے آتے رہتے ہیں کہ یہ تھا. یعنی جو لوگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے تھے, اور زیادہ تر وہ تھے دل کے مریض, شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض. اب اگر یہ 10 مریض جو تھے وہ شکار ہوتے تھے, تو اب 6 ہوں گے انشاءاللہ, 4 کی مزید کی جان بچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تو یہ میڈیسن ہے, اور پاکستان ان 5 خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے جن کو اس کا لائسنس مل گیا, کہ بڑے اچھے ادارے, یہ بڑی اچھی بات, بڑے اچھے ادارے کو ملا. ایکسپورٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب وہ انٹرنیشنل ماہرین کی ظاہرہ نگرانی میں بنیں گی. اللہ کرے کہ جلد کیونکہ 127 ملکوں کو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. کچھ آپ کو زر مبادلہ بھی ہوگا, لیکن زر مبادلہ کو رکھ کے چھوڑیں, انسانوں کی جان بچے گی. اور اللہ کہتا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری بنی. کاروبار کا بھی سوچتی ہے ہارون صاحب. وہ کاروبار اپنی جگہ, لیکن یہ کہ انسانوں کی جان بچنا تو ایک بڑی اچھی بات ہے نا, اور خطرے میں پڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے اس ہفتے کی, وہ یہ ہے کہ لیٹن امریکہ میں, لاطینی امریکہ میں ایک جانور پایا جاتا ہے, لاما, اونٹ کی نسل کا, اس سے ملتا جلتا, زو کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں نیچرلی اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں. یعنی وائرس جب اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ مزاحمت کرتا ہے. اگر اس سے وہ اس کو سادہ الفاظ میں مدافعتی نظام کہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے, جو بیماری کو روکنے کا نظام ہے, وہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے. اچھا. ایک یہ دوائی رم ڈیسیویر, اس سے 40% فرق پڑا ہے. ایک یہ پلازما سے بھی فرق پڑا ہے. تو کام دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے کہ یہ جب تک یہ نہیں ویکسین نہیں نکل آتی, جیسے چیچک کی تھی, جیسے پولیو کی تھی, جیسے اس کی تھی, مچھر سے ویسے ملیریا سے اب بھی لوگ مرتے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں جہاں لوگ نہیں اپنا یہ ڈینگی سے بھی تو مرتے ہیں ہارون صاحب. لیکن بہرحال اس کی ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ, ایک ہومیوپیتھک دوا ہے, کل میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا, اگر کوئی شخص کھا لے اسے مچھر کاٹتا ہی نہیں ہے, ڈینگی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو شو کے بعد ہی آپ سے پوچھ لوں گی پھر ہارون صاحب. ہاں نہیں, مجھے اس وقت یاد نہیں, میں ڈاکٹروں سے پوچھ کے بتا دوں. وہ تو اگر آپ بلوچستان میں اس میں میٹھی گولی ہیں وہ تقسیم کر دیں تو
सारी कौम खा ले तो एक आदमी को मच्छर नहीं। अच्छा खैर ये हो गया। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के इन इक़दामात का जो उसने कानून बनाया उसका नतीजा क्या निकलेगा। दोबारा उस तरफ आ जाए। ये कौम परवाह करने वाली नहीं है। ये जब भारतीय और पाकिस्तानी जहाज लड़ रहे होते थे ये नीचे से खड़े होकर तमाशे, इसके ख्याल में ये बहादुरी है। ये बहादुरी नहीं है, ये हमाकत है। उसमें यरूशलेम में, यस यरूशलेम में जनाब हज़रत उमर फारूक आज़म ने, जिन्हें हम कहते हैं वो मिलिट्री जीनियस भी थे, इंटेलेक्चुअल जीनियस भी थे, पॉलिटिकल जीनियस भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस भी थे, उन्होंने जनाब खालिद बिन वलीद से कमान लेके अबू उबैदा बिन जर्राह को दे दी। अमीनुल उम्मत उन्हें कहा जाता था। बाद में ये सवाल उठा कि ये क्या हालत है, जंग में तो पैसे वैसे ही नहीं बदला जाता। और ये हालत जंग में किस तरह से, और इतना बड़ा जनरल तारीख ने जैसा आदमी ने उनसे पहले देखा ना बाद में देखा, जिसने अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा, क्या कर रहे हैं हजरत उमर। लोग उसकी अजीब अजीब तौजीहात करते हैं। उसकी दलील बाद में ये समझ में आई कि उबैदा बिन अबी जर्राह वाज ए वेरी वेरी केयरफुल पर्सन। उनकी तवज्जो क्या होती थी, फतह तो हासिल हो, जाहिर है फतह के लिए जंग लड़ी, मोहतात वो ज्यादा रहते थे, कम अज कम नुकसान हो। वो कहते थे मुसलमानों की जानें बड़ी कीमती हैं, ज़ाया नहीं हो। वैसे हर जान कीमती है, लेकिन ये उनको मुसलमानों के उनको जिम्मेदारी थी। जंग का माहौल क्या उनके बारे में हजरत उमर ने कहा था, जब आदमी देख पढ़ता है तो हैरत ज़दा रह जाता। उनके कमरे में गए, कच्चा कमरा यरूशलेम में, उसमें एक ढाल, एक तलवार, एक बिछौना खजूर के पत्तों वाला, एक जनाब लकड़ी का प्याला, एक चीज़ और होगी भाई, यही चीज़ें रखते थे। वो कहा रसूलुल्लाह के बाद हम सब थोड़े थोड़े बदल गए, आप नहीं बदले। ऐसे वो लोग थे। खैर बहरहाल देखिए, ये जो कौम है ये हर टीवी प्रोग्राम में याद दिलाया जाता है, हाथ धोना, मास्क पहनना, वो अपना लोशन लगाना हाथ पे, मगर अक्सरियत को तो अभी तक कोई परवाह नहीं। मैं देहात से होके आ रहा हूँ, कोई लोशन नहीं लगाता, कोई मास्क नहीं पहनता। फिर आप कैसे कहते हैं कि बाजपुर से ये लोग समझने वाले हैं? नहीं तो बाजपुर होगी ना, जब सड़क पे आएगा आप। आदतें आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा ताखीर से बदलती हैं। क्या आहिस्ता हारून साहब के जाने का ये दलील की नहीं बात, ये कौमों का मिजाज होता है। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ भी बढ़ रही हूँ हारून साहब, ब्रेक से वापस आके बिल्कुल बात जब बात अपना अरूज पे पहुंचती है आपकी ब्रेक आ जाती है। मैं क्या करूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना ये बार बार मुझे कहते हैं ब्रेक ले लो। चलिए अब जरा छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद। वेलकम बैक हारून साहब, आप दोबारा वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम जोड़ते हैं। जनाब हज़रत उमर अलैहि की बात कर रहे थे। नहीं वो तो बात ख़त्म हो गई ना। देखिए वो जो अपना गुलाम सरवर खान साहब वाला किस्सा है, NFC अवार्ड पे बात करते हैं, उसके बाद 18वीं तरमीम का भी शोर है। अच्छा ये जो है गुलाम सरवर खान का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। ये जो टेक्सला और चक्री वगैरह का हल्का है, ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। इसमें एक तो चौधरी निसार अली खान है, वो भी हमारे दोस्त हैं, गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे दोस्त हैं। इत्तफाक की बात है, हमारा सियासतदान की और अखबार में की दोस्ती से बड़ा झूठ है कोई। और आपने की भी देखी जरा, अच्छा चौधरी साहब से भी और गुलाम सरवर खान इत्तफाक हो जाती है। अच्छा नाउ वन पॉलिटिक्स गुलाम, उसके बारे में मैं कहता हूँ चौधरी निसार अली खान के बारे में कि पॉलिटिकल एक्यूमन में उसके मर्तबे का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। यानी सियासी तदब्बर, सूझबूझ, हल्के की सियासत और मुल्क की सियासत को समझना। मगर गुलाम सरवर खान का कमाल क्या है कि उन्हें हरा देते हैं। एक नहायत सादा आदमी, तालीम में भी उनसे कम, अच्छा, और सियासी तजुर्बा भी निस्बतन तो कम ही है। तो मगर क्या गुलाम सरवर खान की खुसूसियत क्या है? गुलाम सरवर खान साहब MN हो या वजीर आम आदमी हो, रास्ते में जा रहे हैं उनको रोक ले, उनसे बात कर ले, कोई भी आदमी उनसे बात कर ले। हाँ जी, खान साहब किधर जा रहे हैं? खान साहब आपको बताएंगे जलेबियाँ खाने जा रहा हूँ, है जी, या फिर वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है जी, खान साहब हमारे साथ, खान साहब एक नहायत बेतकल्लुफ़ आदमी। अब मैंने उनसे पूछा, भाई खान साहब
आगे ना पीछे हमने तो नहीं सुना था। आप एक डिग्री का वो केस बना था कि आपकी डिग्री असली नहीं, वो तो असली साबित हो गई। हमने तो कभी, मैं पिंडी में रहता हूँ, कभी सुना ही नहीं कि कोई कब्जा वब्जा फरमाया। आपने कब फरमाया तो बता दे। अच्छा। वो हंसते रहे। मैंने कहा बाहर पैसे आपने जरूर रखे, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह।